7th of February 1987, Vaidin Markham Jamaat Khana, Ontario. جاری مدد مومنوں، آج میں نے کچھ برسوں سے عادت سے بنا رکھی ہے میں نے کہ جتنا بن سکے اتنا جنانوں اور شاستر کے اوپر واعظ کی جائے. واعظیں تو ہوتی ہی ہیں اور واعظوں کے اندر جنان، فرمان، قرآن، حدیث وغیرہ کے ذکر ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے مذہب کے اندر شاستر اور جنان وغیرہ ہیں ان کا ٹرانسلیشن، اس کی سمجھوتی ہوتی رہے تو ہماری جماعتوں کو پتہ لگے کہ ہمارے پیروں نے ہمارے لیے کتنی محنت کی. گئے لگ بھگ 1000 سال سے ہمارے جنان اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان جنانوں کے اندر بے حساب علم ہے. آپ کبھی میری واضح سنو تو آپ کو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو آپ کو کبھی نئی لگتی ہوں گی. ان جنانوں کے اندر روحانیت ہے، دنیا داری ہے، سمجھ ہے، محبت ہے، امام زمان کا پریم ہے، امام کی شناخت ہے، نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں نصیحتیں ہیں، اور یہی تو ہمارے مذہب کی خوبی ہے. اب جب بھی کسی ایسے آدمی کو ملو کہ جو اسماعیلی نہیں تو آپ کو ایک فرق نظر آئے گا، اور وہ فرق امامت ہے. دنیا کے اندر کوئی ایسا فرقہ نہیں کہ جس کے اندر حاضر موجود ان کا وہ گرو مرشد کہ جو سینکڑوں سال سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا نور ہے، آئی ایم دی ہولڈر آف نور آف گاڈ، لائٹ آف گاڈ. ایسا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں. ہمارے باپ دادا سینکڑوں سال سے اس امام کے شرن میں عبادت بندگی کر کے رہے. پاک کے اندر، ہماری قوم کے اندر دنیا کی درشٹی سے بھی بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلسفر پیدا ہوئے جس کا آج موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں. لیکن اس کے علاوہ ہماری جماعت کے اندر بڑے بڑے زبردست اور روحانی طاقت والے آدمی ہوئے جنہوں نے معجزے کیے. مولا فرمایا معجزے میرے مومن کرتے ہیں. وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کے دل کے اندر خدا کی محبت کی جوت جگائی، وہ لوگ کہ جنہوں نے بدماشوں کو ٹھیک کیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کو خدا کا رستہ بتایا، وہ لوگ کہ جنہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر جماعت خانے کی، جماعت کی، سیوا کی محبت پیدا کی. وزیر محمد رحمو گوادر والے کے لیے امام فرمایا کہ جب وہ گزر گیا تو 10,000 آدمیوں کو تار گیا. اب یہ 10,000 آدمیوں کو کیسے تار گیا کہ اس نے اپنی زندگی کے 85 برس کی عمر کے اندر جن لوگوں کے ساتھ ملا ان کو نیک ہدایت کی، واعظ کی، نصیحت کی، مذہب پہ پکا کیا تو وہ آدمی سدھر گیا تو اس کے بیوی بچے بھی سدھر گئے. اس طرح اس نے 10,000 جیووں کا کلیان کیا، یعنی ان کو نجات دلانے کے راستے پر لگایا. وزیر اسماعیل گانگھی کے لیے بھی علی شاہ ماں باپ نے 10,000 کا لفظ لگایا. مولا فرمایا کہ وزیر اسماعیل گانگھی 10,000 جیووں کو تار گیا. سبز علی مشنری کے لیے بھی، سبز علی کے لیے امام فرمایا کہ سبز علی کے گزر جانے سے دنیا کو بہت نقصان ہوا ہے، کیونکہ ایسی اچھی آتما والا، ایسی روحانی طاقت والا انسان دنیا سے چلا گیا. لیکن اس کے لیے اچھا ہوا. اس کے لیے کیا اچھا ہوا کہ خدا کے نور کے پاس پہنچا، دنیا کی تکلیفوں اور دکھوں سے چھوٹ گیا. مذہب جو ہے، دین، وہ انسان کو خدا کے نزدیک لاتا ہے. ہم ان کی بات نہیں کرتے کہ جو خدا کو نہیں مانتے. ہم ان کی بات نہیں کرتے جنہوں کو کوئی دنیا دین کی شناخت نہیں. ہم ان کی بات نہیں کرتے کہ سارا دن اور رات وہ دنیا کے فن فتور میں، گناہوں میں، موج شوق میں، شراب میں، ویبچار کے اندر اور بدیوں، برائیوں، چوری چکاری میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق اور سبند نہیں ہے. مولانا حضرت امام نے حال ہی کے اندر 3 مہینے پہلے مولا جب اسٹیٹس کے اندر آئے تو ماں باپ نے فرمان کیا جماعتوں کو کہ ادھر کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر اسلام کا امیج بڑا کارنشٹ ہے. ویسٹرن پرجا اور خاص طور کے اوپر جو اسٹیٹس کے جو لوگ ہیں میڈیا کے کارن سے
ان کی نظر کے اندر اسلام جو ہے وہ رونگ ڈپکٹ کیا گیا ہے. مولا فرمایا اسلام وہ نہیں کہ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں. تم لوگ سچے اسماعیلی بن کے اپنے پیٹ کے اوپر چل کے اپرائٹ کیریکٹر پیدا کر کے یونٹی اور محبت سے، آنیسٹی سے، سنسیئرٹی سے اور ہیوملٹی کے ساتھ اپنے مذہب کے اوپر عمل کر کے ان لوگوں کو بتاؤ کہ سچا اسلام یہ ہے. مولا فرمایا یور فیتھ از یور فیتھ، ڈو ناٹ بینڈ ٹو دی سوسائٹی. تم اس سوسائٹی کے کارن دیکھ کے تم جھک مت جاؤ. ایک دفعہ میں 63 کی بات کرتا ہوں. اس وقت ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس لندن میں پڑھتے تھے. حضرت امام کے حکم سے میں 5.5 مہینے لندن میں رہا اور ہر مہینے سب کے پاس میں آتا تھا جاتا تھا. یہاں کی رپورٹ بھی کی تھی اور ماں باپ میرے سے پوچھتے تھے جماعت کیسی ہے، کیا بات ہے. میں نے مولا کو عرض کی، میں بولا خداوند میں نے ایک چیز فیل کی ہے کہ ہمارے ینگسٹرس کے اندر شراب، سگریٹ، یہ سب چیزیں بہت بڑھ رہی ہیں. مولا فرمایا تیری واضح ہوتی ہیں تو وہ سنتے ہیں. میں نے کہا خداوند سنتے ہیں، کوئی آرگیومنٹ کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں خداوند آرگیومنٹ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ میں نے کہا مولا یہ لوگ بولتے ہیں ادھر کی سوسائٹی ایسی ہے، یہاں کی سوسائٹی میں گھومنے پھرنے کے لیے ہم کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. اگر 10 آدمی یورپینز ہیں اس میں ایک کوئی اپنا آدمی ہوئے تو کبھی وہ شراب نہیں پیتا تو لوگ ان کو کہتے ہیں یو ڈونٹ ڈرنک. ماں باپ ہنس کے مجھے کہتے ہیں ہیو دے گاٹ بیٹر سوسائٹی دین مائن. کیا یہ لوگ میرے سے زیادہ اچھی سوسائٹی میں گھومتے ہیں؟ میں جس سوسائٹی میں گھومتا ہوں یہ لوگ تو کبھی اس میں گھوم بھی نہیں سکتے، تو میں تو کبھی شراب نہیں پیتا. سفر میں اگر تم ان کو بولو کہ میرے مذہب کے اندر شراب کی منائی ہے، میں شراب نہیں پیتا، they would appreciate it. تو حضرت امام نے یہ بات یاد کی کہ تم ادھر کی سوسائٹی کے سامنے نمتا مت دو، اپنے مذہب کے اوپر پکے رہو اور تمہیں کوئی بات کی اس کی شرم نہیں آنی چاہیے کہ تم اپنے مذہب کے اوپر چل رہے ہو. اسی دنیا کے اندر ہمارے سامنے ایک قوم ہے جو اپنے مذہب کے اوپر پکی ہے اور وہ ہے یہودی لوگ. دیکھو یہودی لوگ ڈکر کا گوشت نہیں کھاتے مگر ہمارے بہت سے اسماعیلی کھاتے ہیں. وہ لوگ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوشر میٹ چاہیے اور اس کے بغیر وہ ان دکانوں کے بھی اوپر نہیں جائیں گے کہ جن دکانوں میں ان کو شک لگتا ہے کہ یہاں لاڈ ہوگا یا یہاں اور کوئی طریقے سے یہ ڈکر کا گوشت وغیرہ سوائن ہے یہ ملتا ہوگا. نہیں جاتے. وہ لوگ اپنے مذہب کے اوپر بہت پکے ہیں. تو کیا ہمیں کون سی شرم ہے اپنے مذہب کے اوپر چلنے کے لیے؟ ہمیں کوئی ڈر نہیں. ہم جب ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا مذہب ہے کہ ہم شراب نہیں پیتے، سگریٹ نہیں پیتے، ہم ڈرگ نہیں کھاتے، ٹائم پر ہم دعا پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہمارے لیے اپریسیشن ہوتی، قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. ان لوگوں کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے. بھلے شراب پینے والے شراب پیتے ہیں لیکن دل میں سمجھتے ضرور ہیں کہ شراب پینا اچھا نہیں، سگریٹ پینا اچھا نہیں وغیرہ وغیرہ. ہمارا جو مذہب ہے وہ روحانی مذہب ہے، ہمارا مذہب ہے وہ طریقہ ہے، ہمارا مذہب ہے وہ حقیقت کے لیے ہے، ہمارا جو مذہب ہے باطنی مذہب ہے. اور اس مذہب جیسا ساری دنیا میں اور کوئی فرقہ نہیں. مسلمانوں کے ساتھ بھی ملو، ان کو کھلے طور پہ کہہ سکتے ہو کہ میں اسماعیلی ہوں، ہمیں اس میں کوئی ڈر نہیں. اور ان کے ساتھ بات کرنے میں ہمیں اس بات کے لیے بھی کوئی ڈر نہیں کہ آغا خان جو ہے وہ ہمارا امام ہے. بھلا تم امام کو کیا مانتے ہو؟ امام ہے وہ آل رسول ہے اور ہم کو خدا تعالیٰ کے راستے پہ چلاتا ہے. اور ہم مانتے ہیں کہ جس طرح نبیوں کے اندر اللہ کا نور تھا اس طرح اماموں کے اندر بھی اللہ کا نور ہوتا ہے اور ہر زمانے کے اندر ایک امام ہوگا اور قیامت تک ہماری امامت چلے گی. اس کے سامنے ان لوگوں کا کوئی دوسرا کوشچن نہیں ہو سکتا. لیکن ان کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں آغا خان خدا ہے. تو کون سا آغا خان؟ جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، جو بیمار بھی ہوتا ہے، جو پیدا بھی ہوا اور گزر بھی جائے گا، یہ آغا خان ہمارا خدا نہیں. لیکن اس آغا خان کے اندر جو نور ہے وہ نور خدا ہے. اللہ خود کہتا ہے کہ میں نور ہوں.
उसका बदन हाथ पांव कुछ नहीं, खुदा का कोई भागीदार नहीं, खुदा ताला का कोई शरीक नहीं, खुदा एक ही है और हमेशा एक रहेगा। और इन आंखों से वो खुदा नजर नहीं आता, लेकिन खुदा का जो मजहर है वो हमें नजर आता है। सूरज को आंख खोल के हम नहीं देख सकते, लेकिन किसी खिड़की में से, किसी बारी में से, विंडो में से जब सूरज की धूप नीचे आती है, हम उसके अंदर सब रोशनी देखते हैं, सूरज की रोशनी नजर आती है। इमाम का चेहरा देखना इबादत है, क्यों कि उस चेहरे के पीछे अल्लाह का नूर है। ये सब हकीकतें ऐसी हैं कि हम बिला डर, बिला खौफ सबके साथ कर सकते हैं। इस्माइली मजहब, मैं अपनी बातों में बहुत दफा रिपीट करके कहा करता हूँ, इस्माइली मजहब नबियों का मजहब है। ये वो दीन है जो नबियों ने खुदा ताला से पाया। हमारे मजहब के अंदर ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, यूनिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड थिंकिंग, ये हमारा मजहब है। हमारे अंदर अच्छी आदतें होनी चाहिए, ऐसी अच्छी आदतें कि लोगों को हमारी तरफ देख के एक किस्म के एनवी होंगे कि हम इतने अच्छे लोग हैं। इस्माइली कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं होता, इस्माइली झूठ नहीं बोलता, इस्माइली किसी का हक नहीं खाता, इस्माइली किसी से दुश्मनी नहीं रखता, इस्माइली का दिल और उसके एक्शन प्योर होते हैं। इस्माइली वो है कि जिसमें हर वक्त खुदा का नूर पैदा रहता है और वो खुदा को याद करता रहता है। वो दुनिया में हाथों से काम भी करता है तो उसके दिल के अंदर खुदा ताला की याद चालू रहती है। मौलाना हजर इमाम ने अभी LA के अंदर फरमान किया और ये फरमान साहब सब जगह रिपीट करते रहे कि तुम कहाँ भी हो, हर वक्त सारा दिन भी अपनी इबादत के अलावा अपनी दुनियावी फर्ज के साथ अपनी दीन के फर्ज भी पूरे करते रहो। माँ बाप फरमाया तुम्हारी रेगुलर ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स जो हैं वो पूरी करो, लेकिन इसके अलावा सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते रहो, अली अली करते रहो, मोहम्मद मोहम्मद करते रहो। किसी भी इमाम का नाम लो, तुम्हारे शीशे के अंदर तस्बीह रखो। भाइयों को कहा कि तुम अपनी पॉकेट के अंदर, बैग के अंदर तस्बीह रखो, और जब भी तुम्हें फुर्सत मिले तुम अपनी तस्बीह निकाल के खुदा को याद किया करो। ऐसा मान लो बस स्टैंड के ऊपर खड़े हो, उधर तो कोई काम नहीं है, न टाइपराइटर कर रहे हो, न कुछ और काम कर रहे हो, खड़े खड़े दिल के अंदर मौला को याद करते रहो। लोगों को क्या पता है कि हम क्या कर रहे हैं? अगर हम किसी के इंतजार में जाते हैं किसी डॉक्टर को देखने के लिए तो हमको बिठाया जाता है कि ले चेयर, अब आदमी उधर बैठे हैं, उस वक्त भी अपनी तस्वीर निकाल के मौला की याद में बैठ जाओ। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, सारा दिन हम इस तरह से गुजारते रहते हैं। तो यही है ना कि लोग आपको देखेंगे, भले देखें, क्या हम कुछ गुनाह करते हैं? कभी हमने ऐसा मानो कि किसी 10-15 आदमियों के अंदर तस्वीर निकाल के हमने तस्वीर निकालनी शुरू की तो लोग आपको देखेंगे, लेकिन क्या गुनाह करा? और वो लोग इस चीज को बुरा नहीं समझेंगे, शायद ये समझे कि हम ऑर्थोडॉक्स हैं, और दैट्स वेरी गुड, और हम कभी ऑर्थोडॉक्स कहला के मौला की याद कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हज़रत इमाम खुद कहते हैं कि मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ। ऑर्थोडॉक्स का मतलब अपनी असल प्रणालिका के ऊपर चला जाए। तो हमारे दीन के अंदर हमें नसीहत करने के लिए हमारे पीरों ने बहुत सी बातें कही। एक छोटी सी सदरुद्दीन की किताब है, इसका नाम है सत समरनी सही समरनी। बहुत छोटी है, 32 इसके पाठ हैं, लेकिन देखो उसमें कितनी हकीकत बयान की गई है। वही चीज के खुदा को याद करते रहो। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि जो बंदे मुझको याद करते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मैं जो मुझको याद करते हैं मैं उनको याद करता हूँ। जो मेरे से प्रेम रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखता हूँ। और हर वक्त खुदा की याद में रहना कुछ भी बुरा नहीं, आपको रूहानी ताकत मिलेगी, मदद मिलेगी। हमारी डिप्रेशन, हमारी लोनलीनेस, हमारी घबराहट, हमारा फियर, हमारी फेल्योर खुदा ताला की याद से दूर हो जाती हैं। एक थोड़े दिन इधर ही एक औरत मेरे पास आई मिलने के लिए, 30-32 बरस की जवान औरत है, उसको डिप्रेशन हो गई। बहुत से साइकियाट्रिस्ट के पास गई। मैंने कहा मैं तुझे एक प्रिस्क्रिप्शन देता हूँ,
तुम सारा दिन जितना भी बने गिनान बोलो। उसको मैंने अच्छी तरह से समझाया। 4-5 दिन के बाद मुझे मिली कि मिशनरी से मेरे दिल में बहुत सधियारा आ गया। गिनान बोलने से क्या है, एक तो इंसान सिंगिंग करता है, गाना गाता है, तो बोलने से इंसान के अंदर उसके जो नर्व्स हैं ना वो रिलैक्स होते हैं। सिंगिंग जो है, ये धमा चौकड़ी जो इधर के ये म्यूजिक के अंदर है, जिसको हम पॉप म्यूजिक कहते हैं, ये म्यूजिक नहीं है, ये तो गड़बड़ है। ये पॉप म्यूजिक में एक ऐसी बीट है कि जो नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। लेकिन हमारे गिनान जो है, एक तो उसमें रूहानी अल्फाज है और दूसरा इसके जो राग है ना पीरों ने बनाए हुए, वो सूदिंग है, हमारे नर्वस सिस्टम को मोहब्बत के अंदर सूद कर देते हैं। मैं सबको कहता हूँ, मेरी खुद की आदत है, मैं अकेला होता हूँ गिनान बोलते रहता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ गिनान बोलता रहता हूँ। और कभी आप गिनान सुनते हो या गिनान की टेपे लगाते भी हो तो साथ खुद भी थोड़ा थोड़ा बोलो। भला गिनान बोलने के लिए जमात खाने में हमारे पीरों ने ये आदत डाली क्यों? इसीलिए कि सारी जमात लो टोन के अंदर गिनान बोलने वाले के साथ गिनान बोले, आपको बहुत राहत मिलेगी। कभी डिप्रेशन नहीं होगी, कभी नर्वस ट्रबल नहीं होगी, कभी दिल छोटा नहीं होएगा, कभी दिल में फियर नहीं होएगा, कभी दिल के अंदर लोनलीनेस फील नहीं होगी। गिनान बोलो और उसमें खुदा ताला के नूर की जो ताकत है उसको हासिल करो। सलवात पढ़ो जिंदा रहो। मोहम्मद सदर दिन का यह है सही समरनी, उसका पुराना नाम है सत्समरनी। हे हरि समरणी निस दिन करी भाई, हरि समरणी निस दिन करी, अमीर पीने सतगुर गुणवरी भाई, अमीर पीने सतगुर गुण वरिये। खुदा ताला को हमेशा याद करो और न्यास कियो। अमीरती ने सतगुर गुण वरिये, न्यास के मुर्शिद के जो गुण हैं, मुर्शिद की जो क्वालिटीज हैं, उसको अपने अंदर पैदा करो। मुर्शिद की क्वालिटी, खुदा रहीम है, खुदा के बंदे भी रहीम है। खुदा हलीम है, हलीम कहते हैं हम्बल को, टॉलरेंट को। तो खुदा ताला के जो इबादत करने वाले वो भी टॉलरेंट होते हैं। खुदा काबिर है, यानी सब्र करने वाला है, तो खुदा के बंदे भी सब्र करने वाले होते हैं। जो क्वालिटीज खुदा के अंदर हैं, वो क्वालिटीज लो लेवल पे लेकिन बंदों के अंदर आती है। हमारे एक गिनान के अंदर है, हरि गुण संत सदा सिर मोरे, जुगा जुगा शरण सधारी। हरि गुण सॉरी बुढ़ापे की निशानियां हैं। हरि गुण संत सदा सिर मोरे, जो खुदा ताला के गुण हैं, जो खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं, वो एट्रीब्यूट्स भले लो लेवल पे लेकिन उसके बंदे के अंदर होते हैं। खुदा झूठ नहीं बोलता, उसके बंदे झूठ नहीं बोलते। खुदा किसी का हक नहीं खाता, उसके बंदे किसी का हक नहीं खाते। खुदा किसी पे जुल्म नहीं करता, उसके बंदे किसी पे जुल्म नहीं करते। हमारे अंदर वो क्वालिटीज होती हैं। तो फरमाया खुदा को हर वक्त हाजिर नाजर समझो, उसको याद करो। समरन कहते हैं रिमेम्बरेंस को। और न्यासियो तो मुर्शिद के जो गुण हैं, क्वालिटीज है, वो अपने अंदर पैदा करो। शिखामण
तेने देवी सारी रे भाई शिखामण पूछे देवी सारी मुनिवर से जे कोई उत्तम आचारी रे भाई मुनिवर से जे कोई उत्तम आचारी। आपके पास कोई आवे आपका एडवाइस लेने के लिए, आपकी सलाह लेने के लिए, सदर दिन कहते हैं उसको अच्छी सलाह दो। मौलाना अजहर इमाम ने ये इधर फरमान किए जब इस स्टेट में, तो उसमें ये भी कहा कि जब भी तुम्हारे पास कोई आदमी, कोई इस्माइली भाई बहन तुम्हारी मदद के लिए आवे तो तुम उसकी मदद करो, आउट ऑफ वे जाके भी उसकी मदद करो। अमुक मंडलियों के अंदर भी हजरत इमाम ने ये फरमान किया है, लेकिन अभी भी किया है कि कुनबे कबीले के अंदर भी यूनिटी रखो, जमातों में भी यूनिटी रखो, और कभी तुम्हारी कोई एडवाइस लेने आवे तो उसको सच्ची सलाह दो। सदर दिन कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई सलाह लेने आवे तो उसको सलाह दो। और मुनिवर तेजे कोई उत्तम आचारी, मोमन वो है कि जिसके विचार आचार ऊंचे होते हैं। यहाँ विचार का शब्द नहीं है, लेकिन आचार कहते हैं अमल को, कैरेक्टर को। जो मोमन है उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और प्योर होता है, और ये मजहब के लिए बहुत आला दर्जे की चीज है। धर्मी धर्म तम वो जो रे भाई सो क्रियानी तमो पहरो जनोई रे भाई। फरमाते हैं कि धर्मी धर्म तम वोहरो जोई। है मोमिनो, तुम अपने मजहब को हासिल करने के लिए जितनी कोशिश करो। कलेक्ट योर रिलीजियस वेल्थ एज मच एज यू कैन। सो क्रिया तमो पहरो जनोई। इस सदरदीन ने एक सो क्रिया नाम की एक गिनान करते हैं, जो आज मैं ग्रीनलैंड जमात खाने के अंदर उसके ऊपर वाइज कर रहा हूँ। तो वो भी सदरदीन के बनाए हुए हैं। तो वो 100 क्रिया का मतलब कि तुमको 100 नसीहतें, वो नसीहतें जिसे चलने से इंसान सुखी आबाद होता है। तो फिर फरमाते हैं यहाँ कि तुम भी 100 क्रिया की जनोई पहनो। हिंदू लोग जनोई पहनते हैं, धागे होते हैं कॉटन के, 7 धागे हैं कॉटन के, और उसको 7 धागों को लपेट के ये लोग अपने गले में, लेफ्ट गले से राइट बाह के नीचे से निकल के जाता है। ये जनोई, ये एक किस्म का वो होता है कि मैं अपने मजहब, अपने तरीके, अपने ऑर्डर के ऊपर बराबर चलूंगा। तो उसको आदमी तोड़ नहीं सकता, कभी भी नहीं तोड़ता। तो यहाँ जनोई का मतलब एक किस्म का वाव लेना है कि तुम एक ऐसा डोरा बांध लो कि जो तुमको याद करावे कि मैं मौला का मुरीद हूँ। 100 क्रिया की बात इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद आप सुन सकेंगे। ब्राह्मण ते जेने गुरु ब्रह्मा जी मलयारे भाई ते मोए भव सागर ना फेरा टले यारे। दुनिया के अंदर जब पीर ने 600 बरस पहले हिंदुस्तान के अंदर ये सही सवरनी लिखी, तो उस वक्त आमतौर पे हिंदुओं में नॉन मुसलमानों के अंदर प्रचार करते थे। तो इसके अंदर और भी दूसरों की बातें आती हैं। ब्राह्मण कहते हैं इल्म वालों को, जो आलिम हैं, पंडित हैं। तो फिर कहते हैं कि ब्राह्मण वो है कि जो ब्रह्म घर ना फेरा चढ़िया, सॉरी, ब्राह्मण थे जेने गुरु ब्रह्मा जी मरिया। ब्राह्मण वो है कि जिसको ब्रह्मा मिले, मुसलमान वो है जिसको नबी मोहम्मद मिले। ब्रह्मा, जहाँ जहाँ भी आप गिनानों के अंदर गुरु ब्रह्मा का नाम पढ़ो तो वो हकीकत के अंदर फिर सदर दिन फरमाते हैं नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं
کیونکہ خدا تعالیٰ نے جب سرشٹی بنائی تو ہندوؤں کے شاستروں میں لکھا ہے کہ گرو برہما کو سب سے پہلے بنایا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی محمد ہے، محمد کے نور سے تمام کریشن پیدا ہوئی۔ تو برہمن وہ ہے، عالم وہ ہے جس کو نبی محمد ملے۔ اس کے ساتھ ایک پاٹ لگتا ہے، برہمن وہ ہے جس کو برہما ملے، یعنی مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جو نبی محمد کو جانتا ہے۔ وہ گنان پڑھو، اے جی نبی محمد بوجھو بھائی تو تم پامو امام۔ تم اگر محمد کو پکڑو گے، اس کو سمجھ جاؤ گے تو تمہیں امام ملے گا۔ تو مسلمان وہ ہے کہ جو محمد کو مانتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ تینا بھو ساگر میں پھیرا چڑھیا، جو گرو برہما کو مانتا ہے برہمن اور مسلمان نبی محمد کو مانتا ہے تو اس کی یہ زندگی سکسیسفل ہوتی ہے۔ برہمن تیجے جانے برہما گنان رے بھائی، گر نر درشن درشتی سمان۔ برہمن وہ ہے جو برہم گنان جانے۔ اب برہم گنان جو ہے اس کو معرفت کہتے ہیں۔ برہم گنان کہتے ہیں جس کو خدا کا علم ہو۔ برہما کا مطلب برہما، لیکن برہم کا مطلب خدا۔ تو جس کو خدا کا علم ہے، اللہ کی معرفت ہے، وہ آدمی سچا ہے۔ اور گر نر درشن درشتی سمان، وہ آدمی جب درشتی کرتا ہے جدھر بھی تو گر نر ملتے ہیں اس کو۔ اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کہ وہ دونوں کو اپنی آنکھیں سمجھتا ہے، اس کو گر نر کے سوا اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ وہ اتنا اس میں محبت کے اندر پڑا ہے کہ شاہ پیر کے سوا وہ کسی سے اور اتنا پیار نہیں کرتا۔ گر نر بھیٹے عرصہ تیرتھ جان رے بھائی، گر نر بھیٹے عرصہ تیرتھ جان، عرصہ تیرتھ گر چرن پرمان۔ گر نر کی بھیجنا شاہ پیر کا دیدار کرنا ایسا ہے کہ 68 تیرتھ جو ہندوستان کے اندر پلگرمیج ہیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے بوڑھے مات پتا کی سیوا کرتا ہے اس کو حج کا ثواب ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں رہتا۔ حضور اکرم کا یہ بھی ایک فرمان ہے کہ علی کے چہرے پہ نظر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ تو پھر یہی کہتے ہیں کہ گورنر کو دیکھنا عبادت ہے، اور گورنر کو بھیجنے سے انسان کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے۔ اور تک گورنر گت ماہیں بیٹھا بھاگیت نہ جنے نین سودی۔ میں نے اس لیے تھوڑا جلدی راگ بنایا کہ میں ڈبل نہ پڑھنا پڑے۔ پر تک گورنر گت ماہیں بیٹھا، شاہ پیر کی جوت جماعت خانے کے اندر ہے، اور خوش نصیب ہے وہ کہ جنہوں نے آنکھ سے دیکھا۔ جب ہم ظاہر بھانی حضرت امام کو آنکھ سے دیکھتے ہیں ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان فریش ہو جاتا ہے، ہمارے اندر روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہری دیدار بھی نوری دیدار ہے۔ ظاہری دیدار سے ہمیں بہت فائدے ہوتے ہیں، دنیا کے بھی دین کے بھی، اور ہم واقعی بڑے خوش نصیب ہیں دینداروں کہ ہمارے اندر اللہ کا نور حاضر ناظر موجود بیٹھا ہوا ہے۔ 1400 برس پہلے وہ مسلمان لگ بھگ 2.5 سے 3 لاکھ مسلمان رسول اللہ کی وفات کے اوپر تھے۔ یعنی وفات کے اوپر میرا مطلب یہ تھا کہ جب نبی کریم نے دنیا چھوڑی تو 2.5-3 لاکھ مسلمان تھے، شاید اس سے زیادہ تھے، کیونکہ 1.25 لاکھ مسلمان تو خالی غدیر خم میں تھے آخری حج میں، تو ضرور 5-1 لاکھ تو مسلمان ہونے چاہیے۔ جن مسلمانوں نے آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا تھا ان کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی اصحاب کو، صحابی سنگولر ہے، اس کی پلورل اصحاب ہے، کمپینین۔ جنہوں نے آنکھ سے نبی کو دیکھا وہ صحابہ ہے، اور آج 1400 سال کے بعد بھی
मुसलमान इन असहाब की बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने रसूल का दीदार किया। नबी करीम को देखने के लिए लोग बड़ी बड़ी मुसाफरी करते थे, बड़ी दूर से आते थे। एक औरत 100 माइल से यानी 50 कोस से यमन की तरफ मुसाफरी करके आई, नबी के पास गई और जब नबी का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, खुशी से बेहाल हो गई। रसूलुल्लाह के पास आके कहती है, या नबी, मैंने आपकी बहुत सी बातें सुनी, मेरे दिल के अंदर शौक पैदा हुआ कि जिस आदमी की ऐसी बातें होती हैं वो आदमी का चेहरा कैसा होगा। मैं आपका दीदार करने के लिए आई हूँ और अब मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मैं मुसलमान होती हूँ, इस्लाम कबूल करती हूँ। नबी का चेहरा देख के लोग मुसलमान हो जाते थे। उसका चेहरा नूर से भरा हुआ देख के दिलों को राहत मिल जाती थी। कई लोग ऐसे थे कि जो गमगीन और उदास और दुखी थे, और जब वो नबी के पास आके उसकी शक्ल देखते थे दिलों को राहत मिल जाती थी। आज वो चीज दुनिया में किसी को नसीब नहीं। 1400 साल पहले नबी के जो असहाब थे उनको नसीब थी, आज वो हमको नसीब है। आज दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है। अपने अपने यकीन के हिसाब से कैथोलिक क्रिश्चियंस जो हैं, जब वो पोप को देखते हैं तो उनको उस मोहब्बत का जिक्र करने में कोई शर्म नहीं आती कि वो पोप के हाथ चूमते हैं। पोप जहाँ से गुजर जाता है मिट्टी लेके वो चूमते हैं, उनके यकीन की बात है। लेकिन पोप ने कभी ये दावा नहीं किया कि मेरे अंदर खुदा का नूर है। पोप ने ये कभी नहीं कहा कि मैं खुदा का भेजा हुआ एक इंसान हूँ, अगरचे उसने ये जरूर दावा किया कि वो जीसस का डेपुटी है, लेकिन उसने नहीं कहा कि मैं खुदा का डेपुटी हूँ। हम इस बात को न हम डेपुटी मानते हैं, न हम खलीफा मानते हैं, न हम उसको एजेंट मानते हैं। हम तो डायरेक्टली कहते हैं कि खुदा नूर है और वो नूर आगा खान के अंदर जाहिर होता है। एक इंसान के अंदर खुदा का नूर जाहिर हो सकता है, नबियों के अंदर जाहिर होता था। मूसा नबी को एक ट्री के अंदर, एक ओक ट्री के अंदर खुदा ने अपना जलवा दिखाया, कोई बड़ी बात नहीं। और हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ ये कहने में कभी शर्म नहीं करते। मुझे बहुत से मुसलमान भाई मिलते हैं, मैं सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह घूमता हूँ, बड़े बड़े आलिम और फाजिलों से मैंने बैठ के बातें की हुई हैं, और मैं हमेशा यही मेंटेन करता हूँ कि खुदा है वो नूर है। और अगर खुदा नूर है तो उसका ज़हूर भी हो सकता है, क्योंकि खुदा के नामों में एक नाम है अल ज़ाहिर, खुदा ज़ाहिर है। और एक और नाम है खुदा का अल मुबीन, जो आंखों से देखा जा सके। तो मैं कभी मौलवियों को पूछता हूँ कि ये जो खुदा का नाम है अल मुबीन और अल ज़ाहिर, आप क्या तावील करोगे इसकी? उनके पास कोई तावील नहीं। फिर मैं उनको कहता हूँ, वो नूर जो आदम में उतरा, वो नूर के जिसको फरिश्तों ने सजदा किया, वो नूर के जो मोहम्मद के अंदर था, वो नूर अली में आया और अली से नीचे उतरा। अली में जो नूर आया, तो याद करो, मैंने जो आपको कहा समझने की कोशिश करो, मोहम्मद की मारिफत से अली को नूर नहीं मिला, ज़हूर की बात करता हूँ। क्योंकि मोहम्मद का नूर और अली का नूर एक ही है। अली की वजह से ही हमको ये चीज मिली है, लेकिन मोहम्मद से अली को नूर ट्रांसफर नहीं हुआ। अली के पास तो नूर था ही, और वो नूर उसके बाप दादा की उस वंश में चला आया है जिसको हम हाशमी वंश कहते हैं। अली के पिता अबू तालिब थे, अबू तालिब के पिता अब्दुल मुतलिब थे, अब्दुल मुतलिब के पिता हाशिम थे, हाशिम के पिता अब्दुल मुनाफ थे, और ये सिलसिला हजरत इब्राहिम तक जाता है, हजरत नूह तक जाता है, आदम तक जाता है। इसी तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो अब्बा थे, आप पेट में थे कि जब हजरत अब्दुल्ला गुजर गए, अब्दुल मुतलिब और अबू तालिब ने मोहम्मद को पाल के बड़ा किया। ये दोनों एक ही हैं, कॉइन एक है, अलग अलग शक्लें हैं। मोहम्मद ने अली को नूर नहीं दिया, अली खुद नूर है। लेकिन हम
جب دوسروں سے باتیں کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کا وہ نور کہ جو تمام نبیوں میں اترا اور اماموں میں آیا، ایسا نہیں سمجھنا دینداروں کہ علی ہمارے اول امام ہے اور اس کے پہلے امامت کا نور نہیں تھا، مگر ہم ان کو امام کا نام نہیں دیتے، وہ آج کی آواز میں نہیں سمجھایا جا سکتا۔ انشاءاللہ کسی دن میں کہوں گا کسی جماعت کے اندر کہ علی سے پہلے ہم امامت کے نور کو امام کا نام کیوں نہیں دیتے تھے، مگر نور موجود تھا۔ وہ نور آج مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ کے اندر ہے اور یہ نور قیامت تک چلے گا۔ آج تک یہ نسل، یہ جنریشن ٹوٹی نہیں۔ تو ادھر پیر صدر دین یہی کہتے ہیں کہ بعد پہنو جنہیں نظریں سے دیکھا، جنہوں نے آنکھوں سے مولا کو دیکھا ہے وہ نصیب دار ہیں۔ جروالا کوئی کہے چوکھا نے کوئی کہے میں لائے ان کوئی کہے اولا کے والے والا جوت جگاڑی نے جملو جی بیٹھا ہوں جاؤں بلہاری ستگر سنی رہوالا آج مندر رڑیا مانو دسے روڑا سادھ آویا روڑا سنت آویا اپنے گھر پربھو جی پدھاریا مندری۔ پربھو کہتے ہیں رب کو، پالنے والے کو، سسٹینر کو پربھو کہتے ہیں۔ جروالا سروڑ سنیا میں نئے سو دیکھا ہوں تو بھو بھو داسی تمہاری۔ میں نے سنا تھا مولا بڑا خوبصورت ہے، میں نے سنا محمد بہت پیارا ہے، میں نے سنا کہ محمد کا چہرہ دیکھ کے دلوں کو راحت ہوتی ہے، میں نے سنا حضرت امام کو دیکھ کے دل کو ٹھور آتا ہے، سکون آتا ہے۔ اور حقیقت ہے دینداروں، جب ہم مولا کو دیکھتے ہیں محمد بھی یہی ہے، علی بھی یہی ہے، موسیٰ بھی یہی ہے، جیسس بھی یہی ہے، وہ تمام نبیوں کا چہرہ یہی ہے۔ بھلے اس کی ناک جدی ہے، بھلے اس کے کان جدے ہیں، لیکن اس کے اندر نور وہی ہے۔ جب ہم مولا کو دیکھتے ہیں نا خوشی سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ نیو یارک میں حضرت امام آئے، 2 دن کا پروگرام تھا، سب چلے گئے تو مجھے ایک فیملی نے، مومباسا کی فیملی ہے، میرے یار دوست پہچان والے تو آپ جانتے ہیں، آپ سبھی میرے پیارے ہو، مجھ کو جانتے ہو۔ مجھے کہنے لگا مشنری صاحب بہت برس کے بعد ملے، میرے گھر کھانا کھاؤ۔ اچھا بھائی، تو کھانے کے اندر اس کا داماد بھی تھا، اس کی لڑکی بھی تھی، مجھے انٹروڈکشن کرائی۔ داماد کرسچن امریکن ہے، تھا اس وقت تک تھا، عورت بڑی پکی لڑکی جو ہے بڑی پکی اسماعیلی ہے، ابھی شادی کی، بچے ہوئے، ہر روز ساس سسر وائف مولا کی باتیں کریں، ایمانی آدمی ہیں، درسوندی آدمی ہیں۔ تو یہ جو داماد تھا اس کے دل میں بھی کیوریوسٹی پیدا ہوئی، کچھ کتابیں پڑھی اور اس کو بڑا شوق ہوا۔ اب جو حضرت امام آئے تو سب لوگ گھر والے تیار ہوئے، یہ بھی تیار ہوا۔ ادھر پہنچے تو عورت کہتی ہے، یعنی اس داماد کی جو لڑکی کا ہسبینڈ تھا، اس کو کہتی ہے تم اندر نہیں آ سکتے، یو کانٹ کم ان۔ کہتے کیوں؟ کہتے لیکن میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی ہاں باہر کھڑے رہ کے دیکھو۔ کہتے باہر کھڑا رہوں گا۔ سوٹ بوٹ پہنا ہوا، بنا ٹھنا خوبصورت لڑکا، جوان ہے۔ اب وہ باہر کھڑا رہا تو سیکورٹی والا آ کے کہتا ہے کہ یو کانٹ اسٹینڈ ہیئر۔ بات بھی سچ ہے۔ تو یہ چلا گیا،
कॉर्नर के ऊपर जहाँ रेड लाइट ट्रैफिक लाइट्स हैं उसके पास खड़ा रहा। इसको बताया गया कि ये तरफ से 7 की गाड़ी आएगी। खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद बारिश होने लगी तो ये खड़ा रहा। शौक है ना, बारिश के अंदर घबरा के भाग नहीं गया, खड़ा रहा। इसने आज नक्की किया था कि मैं मौला को देखूंगा, जिसकी इतनी तारीफ करते हैं उसको तो मैं जरूर देखूंगा। थोड़ी देर बारिश बंद हो गई, गाड़ी आई। अभी हजरत इमाम की जो गाड़ी थी उसके आगे सिक्योरिटी की गाड़ी थी, तो ट्रैफिक में तो ठहरी नहीं, टर्न लेने के लिए जरा स्लो हो गई। तो जैसा ये साथ इसके नजदीक पहुंचे, माँ बाप ने कांच में से इसको हाथ हिला के ग्रीट किया। और फिर माता को साहब ने कुछ कहा तो बेगम साहबा ने पीछे कांच से उसको वेव किया। जान नहीं पहचान नहीं कौन है, खड़ा है, लेकिन वेव किया। इसका कलेजा हिलने लगा, खुशी से उछलने लगा, बहुत खुश हुआ। अब ये इधर उधर भागे दौड़े टेढ़ रहे कि किसी तरह मेरी वाइफ बाहर निकले तो उसको मैं ये हकीकत सुनाऊं। 1.5-2 घंटे के बाद वो बाहर आई, जल्दी से भाग के गया। उसको कहता है क्या, उसकी आंखों के अंदर कोई ऐसी कशिश थी, ऐसी लाइट थी कि जो मेरी आंखों से मेरे दिल पे उतर गई। मैं मानता हूँ कि इसके अंदर खुदा की लाइट है। जब खुदावंद आलमीन चाहता है, मौला जब अपने नूर से किसी पर रहमत डालना चाहता है तो सिर्फ एक आंख डाल देवे तो उसकी सारे भाव बदल जाते हैं। बदल गया, शक्ल देख के बदल गया। रसूलुल्लाह के जमाने में बहुत ऐसा होता था कि लोग दूर दूर से नबी को देखने आते थे, उसकी शक्ल देख के मुसलमान हो जाते थे। इमाम भी जब किसी अपने मोमन को उठाना चाहता है तो सिर्फ 1 मिनट के अंदर उठा लेता है, उसका भाव बदला देता है, उसकी लाइफ की जो सारी जो डायरेक्शन बदल जाती है। इमाम जिसके ऊपर चाहे रहमत करता है उसके ऊपर ऐसा होता है। तो भाग तीनों का जिन्हें नजरें तो दिखा, इधर भी पीर ये फरमाते हैं कि भाग तेना जिन्हें नजरों से दिखा। हे ज्ञान ध्यान माहे जुआ विचारी, दुनिया माहे छे देव प्रगट अवतारी। तुम अपने ज्ञान यानी इल्म और ध्यान सुबह की इबादत के अंदर, अपने थॉट्स के अंदर मौला को याद करते रहो। हज़रत इमाम के हमने बहुत से दीदार किए होंगे ज़ाहिरी बान में, लेकिन कभी आपको कोई एक पर्टिकुलर जगह का दीदार याद रह जाता है, उस वक्त उसका चेहरा आपके दिल के ऊपर नक्श हो जाता है। तो उस वक्त उस दीदार को कभी कभी बैठ के आंखें बंद करके याद किया करो, आपको बड़ा मजा आएगा। कभी दिल उदास हो गए, कभी मुश्किल आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मोमिनो अपने मौला को जो आपने देखा है, किसी भी वक्त देखा है, 20 बरस पहले भी कभी देखा है, लेकिन आज भी उसकी चीज और याद है, तो आप आंखें बंद करके उस दीदार को याद करो। मौला से अर्ज करो, मौला ये प्रॉब्लम आ गई, ऐ अली, ऐ मुश्किल कुशा, ऐ तकलीफें दूर करने वाले मौला, ऐ समीउद दुआ, ऐ मुजीबुद दुआ, मेरी आजिज़ी कबूल कर। आपके दिल को राहत हो जाएगी। इसीलिए तो ज़ाहिरी दीदार है, बातूनी दीदार करना तो जब नसीब में होगा, इबादत करने वालों को मिलेगा। बातूनी दीदार की आपको कभी आवाज़ सुननी तो इंशाल्लाह मैं कल सुबह दंडास जमात खाने के अंदर 6 बजे आवाज़ करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह बनेगा तो आपको बैठक का तरीका भी सिखाऊंगा। मौलाना हज़रत इमाम ने बैतुल ख्याल की मुलाकात के अंदर न्यूयॉर्क में फरमाया कि मिशनरी लोग आपको बैठक का तरीका भी सिखाएंगे। दुनिया महेश देव प्रगट मुराद अवतारी, मौला दुनिया के अंदर जाहिर है। अज़-ज़ाहिर अल-मुबीन, आंखों से दिखे ऐसा जाहिर, उसकी बातें सुने वो हमारी सुने ऐसा मुबीन। निरा निर्मल थईने धरवो ध्यान रे भाई, रिखसन तेज जाने गिनान। निर्मल थई, पाक
बन के, प्योर बन के, पायस बन के इबादत बनिए करो और अपना ध्यान धरो, यानी प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ एक्शन, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। प्योर बनो, पाक बनो, अच्छे बनो, फिर इबादत करो। तो फरमाया ऋषि सर तेजे जाने गिनान, जिसको इस बात का इल्म होवे वो मोमन है। काया रतन, मोमन वो है जो अपने मन को कंट्रोल करे, टेम्पटेशन से दूर रखे, दुनिया की मौज शौक से अपने मन को कंट्रोल में रखे। फरमाते हैं वो सच्चा मुनीवर है और करे कसौटी काया रतन, ये जो हमारी बॉडी है इसको कसावे, मेहनत देवे। मौलाना हजरत इमाम फरमाया कि बैतुल ख्याल का जो काम है इट्स हार्ड डिसिप्लिन, ये काया कसाने की बात है। हमारी बॉडी सुबह के वक्त जब हम सोए होते हैं, अगर हम देर से सोए हैं, बहुत खाना खा के सोए हैं, तो परोड़िए 4 बजे, पौने 4 बजे उठने के लिए हमें हिम्मत नहीं होती। इस चीज को दूर करना चाहिए। अपनी काया को कसाने का मतलब है कि अपनी काया को भी अपने कंट्रोल में लाओ। लेकिन जिसकी विल पावर मजबूत होती है, बॉडी उसके पीछे चलती है। जब इंसान का मन ढीला पड़ जाता है तो उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो भी ढीली पड़ जाती है। तो अपने मन को कसाओ, टेम्पटेशन को दूर करो और दुनिया की ऐश आराम से इबादत बंदगी बेहतर समझो। दुनिया छोड़ के दीन पहले कमाओ, ताकि इस दीन की बरकत से आपको दुनिया के अंदर आगे बढ़ने की सक्सेस मिले। हज़रत इमाम नहीं चाहते कि हम काम धंधा नहीं करें और 24 घंटे बैठ के तस्बीहां निकालते रहें, ये मीनिंग नहीं है। एक आदमी नेकी के साथ, ऑनेस्टी के साथ कभी वो अपना बिजनेस करता है दीनदारों, तो मौला फरमाते हैं कि उसके बिजनेस आवर्स हैं, वो भी वर्शिप है, इबादत में काउंट होते हैं। करे अप्रभाते उठीने पाक जथावू एकू पशुनु न खाए खाऊ। प्रभाते उठीने पाक जथावू, सुबह उठ के, प्रभात का मतलब 4 बजे पाक बनो। पाक होने के 2-3 मतलब है। एक तो बॉडीली पाक होना, यानी क्लीनलीनेस। आदमी जब नींद में से उठता है, सारी रात नींद में उसका ब्लैडर जो है वो यूरिन से भर जाता है, उसको खाली करो, हाथ मुंह धो, ब्रश करो, मुंह धो के थोड़ा सा पानी पियो, फ्रेश हो जाओगे। अब जमात खाना बहुत दूर है तो अपने घर में बैठ के लेकिन इबादत करो, और जब इबादत करो तो एक ध्यान से बंदगी करो। एठू पशु नु न खाइए भाग खावू, और पशु यानी जानवर कहते हैं। जानवर का ऐठा खाया हुआ, जानवर ने खा के जो चीज छोड़ दी है उसको मत खाओ। क्या मतलब? जानवर का ऐठा तो हम खाते नहीं है, मगर यहाँ मतलब है कुछ, और वो मतलब ये है वो लोग कि जो खुदा को नहीं मानते वो जानवर की तरह है। कुरान पाक ने भी फरमाया है कि जाहिर में दिखने में इंसान है लेकिन वो हैवान है, जानवर की तरह है। वो आदमी जिसको खुदा की शनाख्त नहीं है वो जानवर की तरह है। फरमाया जानवर तुमको जो कहता है वो उसका अगर तुमने माना तो उसका मतलब ये है कि तुमने जानवर का खाया हुआ खाया। एठू पशु नु न खाइए खावू, निर्मल थई ने जमीए सार भाई, पाक नजरे जो वो संभार भाई। निर्मल थई ने जमीए सार, खाना खाते वक्त भी पाक बन के हाथ मुंह धो के खाना खाओ। मौलाना हज़रत इमाम फरमाया रसूल अल्लाह की एक हदीस है कि जब भी तुम खाना खाओ हाथ धो के खाओ। मौलाना हज़रत इमाम कहते हैं कि ये हदीस भले उसकी ऑथोरिटी और ओरिजिनलिटी का हमको न भी पता लगे तो भी ये बात तो कितनी अच्छी है कि हाथ धो के खाना खाओ। 1400 बरस पहले रसूलुल्लाह फरमाया कि तुम्हारे हाथ में गंदगी, जर्म्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, तुम हाथ धो के खाना खाओ।
لیکن اس میں ایک اور مطلب بھی ہے. ہاتھ دھو کے یعنی پاک ہو کے کھانا کھاؤ. تو اپنی دسوند نکال کے اپنی کمائی کو پاک کر کے پھر کھانا کھاؤ. بارے میگ ورسے جو جھل بھریا تو انگارے اور نیر نہ کیجیے. ایک اور گنن میں ہے کہ جو آسمان سے پانی برستا ہے، 12 مہینے تم کو جو روزی ملتی ہے، آسمان سے پانی برسنے کا مطلب خدا تمہاری روزی تم کو رزق بھیجتا ہے. اس کو گارے بغیر، اس کو صرف کیے بغیر کھانا مت کھاؤ. یہ اگین دسوند کی طرف اشارہ ہے کہ خدا نے جو تمہیں روزی رزق دیا ہے اس نے تمہارے اوپر بوجھ رکھا ہے کہ تم اس کا حق ادا کر کے عشر اور زکات نکال کے پاک کر کے اس کو کھاؤ. زکات کا مطلب ہی یہی ہے، پاک ہونا. تو یہاں ہے کہ نرمل تھઈને جمیع سار پاک نظرے جو وہ سنسار، اور اپنی نظر کو بھی پاک رکھو. کوئی بھی عورت کو مرد دیکھے تو اس کے اوپر بد نظری نہ کرے، اور اگر کوئی عورت کسی مرد کو دیکھے تو اس کے اوپر بھی بد نظری نہیں ہونی چاہیے. اپنی وائف کے سوا کسی اور عورت کے اوپر خراب خیال کرنا کہ میں اس کے ساتھ ملوں یا اس کو میں ورغلاؤں یا میں اس کے ساتھ ایڈلٹری کروں، یہ ایک عظیم بہت بڑا گناہ ہے جو انسان کو انسانیت سے نیچے ڈراپ کر کے جانور کے لیول کے اوپر لے آتا ہے. اسی طرح سے وہ عورت کے جو دوسرے کسی مرد کے ساتھ اس قسم کا خیال رکھتی ہے تو اس کا حال بھی ایسا ہی ہے. بہت کم نصیبی ہے. مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے ہماری جماعت کے اندر، کینیڈا کے اندر یہ بات تھوڑی سی آگے بڑھتی جا رہی ہے. بہت سی ایسی عورتیں ہیں کہ جن کے شوہر ہیں مگر دوسرے مردوں سے دوستی ہے. بہت سے ایسے مرد ہیں جن کے گھر میں اچھی خوبصورت نیک عورت ہے، پھر بھی وہ دوسری لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. مومنوں، میں آپ کو بھار پوروک کہتا ہوں یہ عظیم گناہ ہے، اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. اگر تم نے یہ گناہ کیا تو تمہارے اوپر اس کا اثر تو گناہ کا پڑے گا اور سزا ملے گی، لیکن انڈائریکٹلی تمہاری اولاد کے اوپر تمہارا امپریشن بہت برا رہے گا. وہ فیملیز کے جس کے اندر وائف ہسبینڈ جھگڑتے رہتے ہیں اور وہ چھوٹے بچے بھلے نہیں بھی سمجھتے، لیکن ماں اور باپ کے جھگڑے سے ان کے جو تحت شعور ہے، سب کانشیس مائنڈ ہے، وہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بچے یا ماں کو ہیٹ کرنے لگتے ہیں یا باپ کو ہیٹ کرنے لگتے ہیں. ان کے اندر ایک سائڈ ہو جاتی ہے. جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کے جھگڑے ان کو سب کانشیسلی سائیکولوجیکلی ان کو بادر کرتے ہیں. ہم اپنی تھوڑی سی خوشی کے لیے، ہم اپنی دنیا کی موج کے لیے اس گناہ کے اندر پڑتے ہیں. میں جانتا ہوں سیکس میں بہت لذت ہے، سیکس بہت بری چیز ہے، بہت خراب چیز ہے، لیکن خدا نے اس کے لیے رستہ نکالا ہے، شادی کر لو. جو آدمی شادی نہیں کرتا اور سیکس میں پڑا ہے وہ واقعی خدا کا بہت بڑا گنہگار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو ان کو بندر کہا ہے، کیونکہ بندر ہیں، ان کے اندر سیکس بہت زیادہ ہے، ان کے اندر ماں بہن کی کوئی بات نہیں ہوتی، بندروں کے اندر کوئی ادب آداب نہیں، جانوروں کے اندر نہیں. تو کیا ہم جانور ہیں؟ ہم جانور ہیں؟ ہم انسان ہیں. ہمارے اندر اعلیٰ کوالٹیز ہونی چاہیے. مکھی کامڑیا کے سامنے عورت مرد کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت امام کے حضور میں جا کے ہم شادی کر کے ایک دوسرے کے تھک اینڈ تھن کے اندر رہنے کا ساتھ دینے کا پرومس کرتے ہیں، اور پھر کچھ ہی مدت کے بعد کوئی دوسری عورت ملتی ہے تو مرد اس کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی اور مرد ملتا ہے تو عورت اس کے پیچھے بھاگتی ہے. کبھی 2 4 6 مہینے کے برس مرد کی کوئی نوکری چلی گئی تو عورت لڑنے لگتی ہے کہ تم ایسے ہو تیسے ہو. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جھگڑے کر کے ہم ڈیورس لے لیتے ہیں. کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ اسماعیلی مذہب نہیں. تم اسماعیلی ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، امام کو ماننے والے ہو، دینداروں. ہمارے اندر جو ہیتھنز ہیں، ہیتھنز کن کو کہتے ہیں؟ کافروں کو. کافروں جیسی عادتیں ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے. یہ کافروں کی عادتیں ہیں. نہ ماں کی شرم، نہ باپ کی شرم، نہ عورت کا لحاظ، نہ مرد کا لحاظ، نہ بچوں کا خیال، نہ جماعت کا خیال، نہ ایمان کا خیال، نہ مذہب کا خیال، نہ حضرت امام کا خیال. کیا ہمارے سر کے اوپر کوئی نہیں؟ اس چیز کو ہمیں دور کرنا چاہیے. اس وجہ سے
ہمارے بہت دکھ پڑتے ہیں، ہماری بدماشیوں، ہمارے گناہ، ہمارے برے خیالوں اور ہماری بد نظری کی وجہ سے ہمارے بہت گناہ بڑھتے ہیں، پھر جدی جدی ٹائپ کی ہمیں دکھ سزائیں ملتی ہیں، بہت قسم کی ہم کو پنشمنٹس ملتی ہیں۔ خدا کی پنشمنٹ کے طریقے بے حساب ہیں، بے حساب ہیں۔ آج ہماری 37,000 اسماعیلی کی بستی ہے کینیڈا کے اندر، 37,000 کے اندر ہزاروں ایسے ہمارے بھائی بہن ہیں کہ جو دکھی ہیں، کام کرتے ہوں گے، بھلے کرتے ہوں گے، اچھے کپڑے بھی پہنتے ہوں گے، میں تو جانتا ہوں، مجھ کو لوگ ملتے ہیں، میں مسافریاں کرتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں، دل دکھتا ہے، یا مولا میری قوم کدھر جا رہی ہے؟ غیروں کو دیکھ کے ان کی ہم نقلیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کینیڈینز اور یہ امریکنز ہم کو سکھائیں گے کیا؟ ان کے خود کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ان کے پاس روحانی دولت ہے، نہ ان کے پاس علم کی دولت ہے، دنیا کا عیش آرام ہے نا، موٹریں بنگلے ہیں، اور کیا ہے ان کے پاس؟ ان لوگوں کی لائف بہت خراب ہے، فیملی لائف بگڑ رہی ہے۔ اپنی فیملی لائف کو سدھارو، یہ ایک مذہب کی بات ہے۔ ہر فیملی ہماری جماعت کی ایک اینٹ ہے، ایک برک ہے، فیملیز سے جماعت بنی ہے۔ جب ایک جماعت کے اندر 10-20 فیملیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو جماعت ویک ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے۔ اپنی آپ کو، اپنے کیریکٹر کو سنبھالو، مرد عورت پیار سے رہو، من دکھ ہو جاتے ہیں، اس میں کیا ہوا؟ کیا آپ کی یہ جیبھ اپنے دانتوں سے کچری نہیں جاتی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہماری جیبھ، ہمارے دانت کچر دیتے ہیں، تو کیا ہم ہتھوڑا لے کے اپنے دانت توڑ ڈالیں؟ ہم دانت نہیں توڑتے، اس پیڑا کو سہن کر لیتے ہیں۔ کبھی عورت گرم ہو گئی تو مرد چپ رہے، کبھی مرد گرم ہو گیا تو عورت اس کو سنبھال لے۔ پریم محبت سے رہو، تمہارے گھروں میں نور برسے گا۔ میاں بیوی کی محبت سے بچے ہرے بھرے ہوتے ہیں، میاں بیوی کی محبت سے گھر میں سکھ شانتی ہوتی ہے، نور برستا ہے، برکت ملتی ہے، عزت بڑھتی ہے، آتما بڑھتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، خدا کی رحمتیں اترتی ہیں۔ گھروں میں جھگڑے مت کرو، جس گھر میں جھگڑے ہیں اس گھر میں سے برکت اڑ جاتی ہے، کتنی بھی محنت کرو گے برکت نہیں ملے گی۔ اپنا کیریکٹر، اپنے اعمال سنبھالو۔ تو ادھر مولا کا یہ بھیجا ہوا پیر فرماتا ہے کہ تم اپنی نظر کو پاک رکھو، پاک نظریں جو وہ سنسار گت ماہیں سوری 7 پاٹ باقی ہیں، 8 گت ماہیں جینے سن مکھ رہے مورے بھائی گت نو وچن سر پر لے۔ جب جماعت میں جاؤ تو سن مکھ رہو، یہاں سن مکھ کا مطلب پتہ ہے کیا؟ منہ کی کمڑیا کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، جتنا نزدیک بن سکے۔ یہ حضرت امام کا جو پاٹ ہے یہ تخت ہے، اس کے جتنا نزدیک بیٹھ سکو اتنا نزدیک بیٹھو۔ ہمارے لوگوں کے اندر ایک بری عادت بیٹھ گئی کہ جہاں جماعت تھوڑی ہوتی ہے تو دیوار کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچ میں فٹ بال گراؤنڈ خالی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جتنا بنے نزدیک بیٹھو، نزدیک آ کے بیٹھو، اس کے اندر محبت ہے۔ گت میں جا کے سامنے بیٹھو، نزدیک بیٹھو، اور گت کے اندر جو کچھ بھی ہوئے اس کو مانو، قبول کرو اور اس پہ عمل کرو۔ گت نو وچن سر پر لیوں جنے کلمائیں نبی پر جنے کلمہ نبی پر بھرے آرے بھائی جنے کلمہ نبی پر بھرے آ تینے پگلا بہشت ماہیں دھرے آرے بھائی۔ آج جس نے نبی محمد کا کلمہ پڑھا، فرمایا اس نے بہشت کی طرف، جنت کی طرف اپنے سٹیپس چالو کر دیے، اس کی منزل بہشت ہو گئی۔ محمد کا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المومنین علی اللہ۔ جنے دھیان صاحب پر
धरियारे भाई तेने पाड़ी सर्वे सोए क्रिया। जिसने अपने पीर मुर्शिद के ऊपर ध्यान लगाया, उसने 100 क्रिया पाली, तो उसके ऊपर मौला मेहरबान होता है, क्योंकि उसने मौला का फरमान माना। साहिब की तरफ ध्यान करने का मतलब है फरमान माना। 6 पाठ 2 है। ज्ञान ध्यान माया है कहिया छे रतन रे भाई, ज्ञान ध्यान माए कहिया छे रतन। पीर सदर दीन बोलिया सत वचन रे भाई, पीर सदर दीन बोलिया सत वचन। ज्ञान ध्यान में, इल्म के अंदर और इबादत के अंदर जिसने अपनी कमाई की, उसको हीरे मोती की तरह फायदा और लाभ मिलेगा। और पीर सदर दीन ने तुमको ये नसीहत की है, सुखी आबाद रहो, मौला की नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ देवे, मौला गुनाहों से बचावे, नाफरमानी से बचावे, आफतें बलाएं दूर करे, मुश्किलें दूर करे। मौलाना हाजिर इमाम आपकी नेक दुआएं कबूल करे, आपकी जान माल में बरकत देवे, आल औलाद तंदुरुस्ती में बरकत देवे, रोजी कमानी में बरकत देवे। मौला आपकी इज्जत आबरू ज्यादा करे। मौला जुमले जमातों कुंबे कबीलों में सलाह सब मोहब्बत देवे। मौलाना हाजिर इमाम दिन में दुनिया के अंदर अच्छाइयाँ देवे, नेक तौफीक देवे, अपनी हकीकती समझ देवे, ज़हर बातिन दीदार नसीब करे।